Good morning, students. Welcome to the Sudhakar Society Kalamboli, Bookkeeping and Accountancy, chapter number 2, Not for Profit Concern. Okay, let's start. It is a new chapter of our account subject. It is an important topic of our syllabus. It is an also compulsory question came in our question paper for the 12th standard. Okay, so let's start our chapter. It is an not for profit concern. First point, it is an introduction. So many times we should be know that the organization which is related to the profit organization and not profit organization. Not profit organization, it is an that which is related to the not for the profit. So many times the businessman or organization main aim to earn the profit, but the not profit organization it's not aim to earn the profit. Its main aim, main objective of this organization is and what to provide the services. दोन पद्धतीचे ऑर्गनायझेशन असतात, एक म्हणजे ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन, दुसरं म्हणजे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन. ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन विच इज रिलेटेड टू अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन and second not trading organization, it is and for not for profit making organization. Okay, trading organization which is an earn the profit to purchase and sales of goods and services and to so many services rendering to the customer, to the employees, to any one of the person. Whenever they are providing the services to the person or an employee, they earn a profit from them. But a non-trading organization is not aimed to earn the profit. It is a main aim to provide the services to the customer, to the employee, to the person, anyone of. Trading organization, it is an example just like of the sole trading person, partnership firm, so many cooperative societies and etc. Okay, in a trading account we are prepared the trading in the trading organization we are prepared the trading account, profit and loss account and a balance sheet. But in a non-profit organization, non-trading organization, we are prepared a receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Why it is a prepare the trading receipt and payment account, income and expenditure and balance sheet? The receipt and payment account, it is prepared to get a sum of the cash get a sum of the summary of the cash transaction, how much cash is goes out, how much cash is available in our business, how whatever जी काही आपल्याला कॅशची समरी असेल ती मिळण्यासाठी आपण काय करत असतो, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट बनवत असतो. We are prepare the income and expenditure account. Why should we prepare the income and expenditure account? The income and expenditure account we are prepared for that purpose. We are expenses are made but really income is available for that time. ज्यावेळेस आपण लोक एक्सपेन्सेस करतो आहोत त्यावेळेस आपल्याकडे इन्कम अवेलेबल आहे का, sufficient amount of income is available or enough to meet to the expenses. ओके, जे काही एक्सपेन्सेस आपण करणार आहोत त्याच्यासाठी सफिशियंट इन्कम आपल्याकडे अवेलेबल आहे की नाही ते बनवण्यासाठी काय करणार आहोत, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवणार आहोत. नेक्स्ट, बॅलन्स शीट इज अन प्रिपेअर्ड टू नो द फायनान्शियल ऑर्गनायझेशन ऑफ द पर्टिक्युलर डेटला फायनान्शियल पोझिशन आपल्या ऑर्गनायझेशनची काय आहे ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करत असतो, फर्स्ट ऑफ ऑल बॅलन्स शीट बनवत असतो. ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन, वाय इट इज अन prepared, for why it is needed or why it is should be constructed. It's a main aim to promote the art, religion, sports, education, etc. To get so many activities, various activities conducted by the people without any profit motive. Second one, it is a main objective is what, to provide the services to the society or the members or the persons without any profit motive. Third point is that what it should be collected of funds from whom, subsidies, donation, admission fees, entrance fees, subscription, concession from the governments etc. आता नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये तर काही सांगतच नाही आता लोक, तर मग त्या लोकांचे फंड्स इन्कम कुठून मिळणार, कशातून मिळणार, तर देणगी देतील, कोणी डोनेशन देतील, कोणी फॉर्म भरतील त्याचे ॲडमिशन फीज प्रोसेस असेल, कोणी सबसिडी दिलेली असेल सूट एखाद्या प्रकारची, कन्सेशन दिले असेल सरकारने कुठल्या गोष्टींसाठी, तर त्या सगळ्या इन्कम्स थ्रू.
spend the income to promote its objective, never pays dividend to the members. Okay, so according to that, next point it is in our meaning. इंट्रोडक्शनमध्ये झालेलं होतं, दोन पद्धतीचे ऑर्गनायझेशन सांगितलं, एक म्हणजे ट्रेडिंग, दुसरं म्हणजे नॉन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग म्हणजे प्रॉफिट मोटिव्ह, नॉन ट्रेडिंग म्हणजे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग. ट्रेडिंगमध्ये 3 प्रकार, ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस, बॅलन्स शीट. आणि नॉन ट्रेडिंगमध्ये काय करणार आहात, रिसिप्ट अँड पेमेंट, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आणि बॅलन्स शीट. रिसिप्ट अँड पेमेंट का बनवायचं, गेटिंग अ सेमरी फॉर द कॅश ट्रान्झॅक्शन. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर, सरप्लस किंवा डेफिसिट किंवा आपण जे खर्च करत आहोत त्याच्यासाठी इन्कम, सफिशियंट इन्कम आपल्याकडे अवेलेबल आहे की नाही ते फाइंड आउट करण्यासाठी. आणि बॅलन्स शीट म्हणजे का, तर फायनान्शियल पोझिशन आपल्या फर्मची माहीत करण्यासाठी. नेक्स्ट पॉईंट इट इज अन अ मीनिंग. A concern or an organization which is formed and established to serve a members and a society or a general public by undertaking various activities without any profit motive is called as a not profit concern organization. कोणत्याही प्रकारचं ऑर्गनायझेशन फॉर्म करणार असेल किंवा एस्टॅब्लिश केलं असेल कशासाठी, कोणत्याही प्रकारचं प्रॉफिट अर्न न करता फक्त आपल्याला त्यांना सर्व्हिस देता येईल, त्यांचे ऑब्जेक्ट, त्यांचे गोल्स सॅटिस्फाईड करता येईल, त्याच्यासाठी जी कोणती ऑर्गनायझेशन असेल विदाऊट मेकिंग एनी प्रॉफिट, इट इज नोन ॲज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न ऑर्गनायझेशन. Main object of the non-profit organization, it is and what it is and to provide the services to the employees or promotes any culture, any education, any art, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. त्या जे काही असतील त्या सर्व्हिसेस आपल्याला काय करायचे, प्रोव्हाइड करायचे असेल आणि त्यांना प्रमोट करायचं, त्यांना उत्साहित करायचं, उत्तेजनात करायचं की जेणेकरून काय केलं पाहिजे, पार्टिसिपेट केलं पाहिजे आणि त्यांचे गोल सॅटिस्फाईड झाले पाहिजे. नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न कलेक्ट्स इन्कम थ्रू अ डिफरंट सोर्सेस जस्ट लाईक ऑफ द ॲडमिशन फीज. आत्ता थोड्या वेळपूर्वी सांगितलं होतं की आता मग त्यांच्याकडे सोर्स ऑफ इन्कम कुठला असणार आहे, सोर्स ऑफ इन्कम कुठला असणार आहे, ते म्हणजे कुठलं, देणगी दिलेली असतील, डोनेशन दिलेलं असेल, फॉर्म भरण्यासाठी ॲडमिशन फीज घेतलेली असेल, सरकारकडून कोणती सूट मिळालेली असेल. इट इज अँड अवर गेटिंग थ्रू अ इन्कम ऑर कलेक्ट इन्कम फ्रॉम दॅट सोर्सेस. अशा वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आपण लोक काय करणार आहोत, आपल्याला सोर्स ऑफ इन्कम मिळणार आहेत. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इट इज अन अ फीचर. देर आर सो मेनी टाईप्स ऑफ द फीचर्स, लिटिल बिट आय एक्सप्लेन. फर्स्ट वन इट इज अन ऑब्जेक्टिव्ह. आता थोड्यापूर्वी सांगितलं, मेन ऑब्जेक्ट इज अन वॉट, इट इज अन मेन ऑब्जेक्ट इज अन टू not earn to profit, it is and provide to services to the members, and it's and promote to employees, society, art, culture, activity, education, anything which is an activities without any making a profit. You only or what you only to promote the activities, you promote the culture, you promote the education, religion, sports, anything. Okay, it's not main earn to profit, is and provide services to the employees and members and society. First point, it is an objective, main object. Second point, second feature is what's dividend. डिव्हिडंड मधला पुढला पॉईंट काय सांगितलं आहे, डिव्हिडंड, इट इज नॉट माय एम टू पे द डिव्हिडंड टू द एम्प्लॉईज, मेंबरशिप. anyone who is an interested, they become a what, he becomes a member in a non-profit organization. He should be pay the entrance fees, he should be a member whenever he is an admitting, entering the entrance fees, life membership fees, subscription, any type of the donation should be provided. He becomes a member of a not-for-profit organization. Accounts to be prepared. There it is an prepared accounts, income and expenditure. Next it is an prepare the receipt and payment and balance sheet. Whenever the excess of income more than expenditure is known as what, surplus. Excess of expenditure over income is called a deficit. जेव्हा इन्कम जास्त एक्सपेंडिचर कमी तेव्हा त्याला म्हणणार आहात सरप्लस, आणि एक्सपेंडिचर जास्त इन्कम कमी त्याला म्हणणार आहात तुम्ही लोक डेफिसिट. सो accounts to be prepared, income and expenditure account. Why it should be prepared the income and expenditure account? To find out the deficit or surplus, or we have a sufficient balance for the expenditure made. आपल्याकडे sufficient balance available आहे का त्याच्यासाठी. कॅपिटल फंड, कॅपिटल फंड आता कुठून करणार आहे, कॅपिटल फंड प्रत्येक ऑर्गनायझेशन, each and every one organization most of the time should be required a capital fund.
कॅपिटल फंड ऑफ द ऑर्गनायझेशन इन्क्लूड्स एंट्रन्स फीज आहे, ऑडिशन फीज आहे, गव्हर्नमेंट सबस्क्रिप्शन आहे, डोनेशन आहे, एनी ऑफ द टाईप ऑफ द लिगसीज आहेत. सो इट इज अन इन्क्लुडेड अ कॅपिटल फंड. Excess assets over a liabilities, it is an also termed as a capital fund. Next point is a special fund. Special fund just like of the donation given for any specific purpose. Then after given prize fund, building fund, donation fund, any other types of the donation which is an specifically, it's an mention directly specifically of any name, it is an a special fund. फीचर्समध्ये काय काय सांगितलं पहिलं म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह सांगितलेलं होतं, डिव्हिडंड सांगितलं आहे, मेंबरशिप फीस सांगितली, अकाउंट्स टू बी प्रिपेअर्ड कोणतं कोणतं अकाउंट्स बनवायचं आहे, कॅपिटल फंड कॅपिटलशिवाय बिझनेस कोणतंही ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करू शकत नाही, तर कॅपिटल फंड कसं मिळेल, तर डोनेशन मिळालं असेल, सबस्क्रिप्शन मिळालेलं असेल, जे कुठल्याही प्रकारची त्याच्यानंतर आपल्याला गव्हर्नमेंट ग्रांट्स दिलेले असेल, गव्हर्नमेंट सूट्स कन्सेशन दिलेलं असेल, त्याच्यामध्ये आपण लोक काय करणार आहोत, कॅपिटल फंड इन्क्लूड करणार आहोत. स्पेशल फंड वेगवेगळे स्पेशल फंड असतील, कोणत्याही प्रकारचं डोनेशन दिलं असेल, ग्रांट दिलेलं असेल, ते सगळं काय असेल त्याच्यामध्ये स्पेशली फंडमध्ये इंट्रोड्यूस केलं असणार आहे. नेक्स्ट पॉईंट इट इज अ डिफरन्स बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन अँड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. डिफरन्स बिटवीन आता सगळे पॉईंट्स याच्यामध्ये मेन्शन नाही केलेले आहेत, म्हणजे एक्सप्लेन नाही केलेले आहेत पूर्ण डे, पण बुक्समध्ये आपल्याला सगळे पॉईंट्स दिलेले आहेत, तर तुम्ही फक्त बघणार आहात. मी मेन पॉईंट्स फक्त लिहिलेले आहेत. सो ओनली मेन पॉईंट्स आय शुड बी पुट आउट अँड थेरॉटिकल पॉईंट्स यू शुड बी लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. ओके. प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन अँड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन मधला फर्स्ट पॉईंट आहे मीनिंग. प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन नावावरूनच कळतं आहे, द मेन ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन टू अर्न द प्रॉफिट अँड to earn the profit with providing the goods and services, establishing for production. Why? It is providing the services and goods to earn the profit. Not for profit organization which is established for the society or a members or general public so many various activities without earning a profit motive, without any profit motive is called as a not for profit organization. कळतं आहे. प्रॉफिट मोटिव्ह ऑर्गनायझेशन कुठलं असणार आहे, ज्याचा मेन मकसद मेन पर्पज काय आहे, टू अर्न द प्रॉफिट. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनचा पर्पज काय आहे, टू नॉट अर्न द प्रॉफिट, इट इज अ प्रोव्हाइड द सर्व्हिसेस. मिनिंग कळलं सगळ्यांना. सेकंड पॉईंट ऑब्जेक्टिव्ह. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन टू अर्न द प्रॉफिट, हिअर इट इज अन टू प्रोव्हाइड द सर्व्हिसेस. सेकंड पॉईंट सोपा आहे. थर्ड वन ट्रायल बॅलन्स और अकाउंट्स. ट्रायल बॅलन्स ऐवजी आपण लोक अकाउंट्स बनवूया. अकाउंट्स और स्टेटमेंट. Trial balance in a profit organization they are prepare a trial balance and in a not profit organization they are prepare the receipt and payment account. ट्रायल बॅलन्स आपण लोक कशा बनवू शकतो, प्रॉफिट मोटिव्ह ऑर्गनायझेशन बनवू शकतो, तर इकडे मात्र काय बनवणार आहोत आपण लोक, रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंट बनवणार आहोत. नेट रिझल्ट इट प्रिपेअर्स अ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर टू गेटिंग अ रिझल्ट इन द सम ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन इट इज प्रिपेअर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ टू डेफिसिट और सरप्लस. प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन कशासाठी बनवत असतात, प्रॉफिट झालं आहे की लॉस झालं आहे ते फाइंड आउट करण्यासाठी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवत असतं. तर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये काय बनवलं जातं, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवलं जातं. त्याच्या व्यतिरिक्त काय दुसरं सांगितलं आहे तुमचं, डेफिसिट किंवा सरप्लस फायदा आहे. डेफिसिट म्हणजे काय, एक्सपेंडिचर जास्त इन्कम कमी. सरप्लस म्हणजे काय, इन्कम जास्त एक्सपेंडिचर कमी. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट. कोणते कोणते स्टेटमेंट्स बनवले जाणार आहात प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये, थोड्या वेळपूर्वी एक्सप्लेन केलं होतं. कुठलं ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट. तर नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये कुठलं बनवणार आहात तुम्ही लोक, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. ओके. फरक स्पष्ट करा झालेलं आहे. डिफरन्स बिटवीन सांगितलं, मिनिंग झालं, प्रायमरी ऑब्जेक्ट झालेलं आहे. स्टेटमेंट और ट्रायल बॅलन्स, इकडे काय बनवतो आपण लोक ट्रायल बॅलन्स, इकडे काय बनवत असतो, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. नेट रिझल्ट फाइंड आउट करायचं असतं, प्रॉफिट झाला आहे की लॉस झाला आहे, तर नॉट प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये काय बनवत असतो आपण लोक, काय बघत असतो, काय फाइंड आउट करत असतो, डेफिसिट झालं का सरप्लस झालं. पण त्याच्यासाठी कोणतं अकाउंट बनवायचं आहे, इकडे बनवायचं आहे प्रॉफिट अँड लॉस, तर ह्या साईडला बनवायचं आहे तुमचं काय, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अकाउंटिंग स्टेटमेंटमध्ये वेगवेगळे स्टेटमेंट्स त्या लोकांना दिलेले आहेत. इकडे ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट बनवायचं, इकडे मात्र काय करायचं तुम्हाला, नॉर्मली रिसिप्ट, पेमेंट आणि इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवायचं आहे. ओके. नेक्स्ट पॉईंट मीनिंग ऑफ रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. Meaning for the receipt and payment account, an account which is prepared by the not-for-profit concern to record all of the summaries in a cash receipt and cash payments inclusive a bank transaction, it is called the receipt and payment account. Whole of the related transaction of the organization, all of the cash payment, all of the cash receipt in a particular account, it is known as a receipt and payment account. It is included along with a bank transaction.
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये एक अकाउंट बनवलं जातं, ते म्हणजे काय, याच्यामध्ये आपण लोक सगळी समरी रेकॉर्ड करतो. सो पैसे आले काय, पैसे गेले काय, त्याच्यामध्ये इन्क्लुझिव्ह बँक ट्रान्झॅक्शन असेल त्या अकाउंटला आपण लोक काय म्हणणार आहोत, रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंट म्हणणार आहोत. It is a disclose various sources of the which the cash comes and various stages of the cash goes out also. Some of the times become a cash comes in a business and some of the times cash goes out the business. It is in the same type of the trading concern. It is in same type of the cash account which is in a prepared the two side of the effect is in a cash debit side as well as the credit side. On the debit side, it is in all of the receipt should be recorded and all of the credit side which is recorded of the cash payment. डेबिट साईडला काय रेकॉर्ड करतो समजा रिसिप्ट पेमेंट करतो, तर क्रेडिट साईडला काय करणार आहोत, आपलं पेमेंट कॅश रेकॉर्ड करणार आहोत. सेम वेमध्ये ओपनिंग बॅलन्सेस कॅशची रेकॉर्ड करणार आहोत. नॉर्मल कॅश बॅलन्स असेल तर डेबिट साईडला आणि ओव्हरड्राफ्ट बॅलन्स असेल मात्र तर क्रेडिट साईडला. हे आपल्याला माहिती आहे. इफ इट इज अ कॅश बॅलन्स, इट इज अ नेगेटिव्ह बॅलन्स, इट शुड बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साईड, इट इज नोन ॲज अ ओव्हरड्राफ्ट बॅलन्स. Okay, cash comes in our business, it should be recorded in the receipt side, and cash goes out from the business, it should be recorded in a payment side. In that receipt and payment account, it is not only recorded for the current year transaction, it should be recorded a current year, previous year as well as the last year also. फक्त करंट इयर रेकॉर्ड केलं जात नाही, तर काय केलं जाणार आहे, तुमचं मागच्या वर्षीचं, पुढच्या वर्षीचं, ह्या वर्षीचे सगळे ट्रान्झॅक्शन त्याच्यामध्ये काय केले जाणार, रेकॉर्ड केले जाणार. रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंटचा अर्थ कळलेला आहे का. कॅश अकाउंट सारखंच काय अकाउंट बनवणार आहोत. डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड असणार आहे. डेबिट साईड म्हणजे रिसिप्ट साईड आहे आणि क्रेडिट साईड म्हणजे कोणती आहे, पेमेंट साईड आहे. आणि जर का डेबिट बॅलन्स असेल तर कॅश बॅलन्स जर आपले पॉझिटिव्ह असेल तर कुठे असणार, डेबिट पोस्ट आउट करणार आहोत. आणि इट इज अ नेगेटिव्ह बॅलन्स, इट शुड बी अ ओव्हरड्राफ्ट शोन ॲज अ क्रेडिट साईड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. आणि फक्त ह्या वर्षीचे ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले जात नाही, तर सगळे ट्रान्झॅक्शन मागच्या वर्षीचे, पुढच्या वर्षीचे, ह्या वर्षीचे, करंट इयरचे सगळे ट्रान्झॅक्शन्स काय केले जातात, त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड केले जाणार आहात रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये. What is the next point? Next point, it is a features of the receipt and payment account. First features of the receipt and payment account is what? It is a real account. ते काय आहे, तुमचं रिअल अकाउंट असणार आहे. ओके, सो रिअल अकाउंट, फर्स्ट वन पॉईंट इज अन इट शुड बी अ रिअल अकाउंट. सेकंड पॉईंट, इट इज अन सिमिलर टू द कॅश बुक, गिव्ह समरी ऑफ द कॅश ट्रान्झॅक्शन अँड बँक ट्रान्झॅक्शन. हे कशासारखं आहे, सेम कॅशबुक सारखं आहे. त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन्स काय केलं जातं, बँक ट्रान्झॅक्शन आणि कॅश ट्रान्झॅक्शनची समरी त्याच्यामध्ये काय केलं जाणार, रेकॉर्ड केली जाणार आहे. Next, not only for the current year transaction should be recorded, it should be recorded current year, next year, previous year also transactions recorded in a receipt and payment account. What is the next point? It is a prepared, a base preparation of the final account consisting the income and expenditure account and balance sheet for the not for profit concern. तर रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट बनवल्यानंतर मेन पॉईंट काय असणार आहे, मेन फायदा काय असणार आहे, तर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवता येणार आहे आणि बॅलन्स शीट प्रिपरेशनसाठी नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये काय करणार आहे, उपयोगी पडणार आहे. Next point, it is an opening balance of the cash and bank account are brought down in the in this account from the last balance sheet, and the closing balances of the account is transferred to the balance sheet prepared at the end of the account year. मागच्या वर्षीची कॅश बॅलन्स काय करणार तुम्ही लोक, ब्रॉट डाऊन करून टाकणार आहात आणि क्लोजिंग बॅलन्सेस इट शुड बी whenever we are preparing the balance sheet, at that time it should be shown in a balance sheet asset side. Okay, it is in a balance sheet asset side or sometimes become a overdraft balance, and it should be directly posted on the liability side also. So balance sheet, it should be shown the effects in the balance sheet. Next point, कळलंय फीचर्समध्ये काय सांगितलं, पहिलं म्हणजे काय, रिअल अकाउंट आहे. दुसरं म्हणजे काय सांगितलं मॅमने, कॅशबुकचं सिमिलर कॅशबुक सारखं असणार आहे. त्याच्यामध्ये नंतर रेव्हेन्यू ॲज वेल ॲज कॅपिटल एक्सपेंडिचर आपण लोक रेकॉर्ड करणार आहोत रिसिप्ट पेमेंटमध्ये. त्याच्यानंतर सांगितलं तर तुम्हाला पेमेंट्स रिलेटिंग टू द पास्ट, करंट अँड फ्युचर, फक्त एवढंच नाही सगळ्या वर्षांचं त्याच्यामध्ये असणार आहे, पण लिहिताना मात्र आपण काय करायचं आहे, करंट इयरचे रेकॉर्ड करायचे आहेत. त्याच्यानंतर सांगितलं तर बेस प्रिपरेशन आहे, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर बनवायचं असेल, बॅलन्स शीट बनवायचं असेल तर उपयोगी पडणार आहे. त्याच्यानंतर कॅशची बॅलन्स, ओपनिंग बॅलन्सेस असेल ती ब्रॉट डाऊन करायची आहे आणि क्लोजिंग बॅलन्सेस काय करायचे, बॅलन्स शीटमध्ये ट्रान्सफर करायचे आहे. सो फीचर्स ऑफ द रिसिप्ट अँड पेमेंट इज ऑल्सो कम्प्लिटेड. व्हॉट इज द नेक्स्ट पॉईंट? नेक्स्ट पॉईंट इज द टाइप्स ऑफ द रिसिप्ट. There are the two types of the receipt. It is a capital receipt and revenue receipt. Capital receipt which are a non-recurring nature. It is do not form of the regularly nature, or it should be not for a long term nature. रिसिप्ट म्हणजे कोणते नेचर्स असणार आहे, ते आपले जे खर्च आपण लोकांनी डेली नेहमी करत नाहीत, ॲज युजल जे खर्च, जे इन्कम आपला नेहमी खर्चासाठी केलेलं नसणार आहे, त्याला आपण लोक काय म्हणणार आहोत, कॅपिटल रिसिप्ट म्हणणार आहोत. Revenue receipt means the receipt which is incurring in a nature also a part of the regular flow of the business of the income is called a revenue receipt.
For example, capital research, sale of our proceed of the fixed asset, life membership fees, donation received, म्हणजे जे इन्कम आपल्याला कधीतरी म्हणजे नेहमी नेहमी न करता एकदाच असं होणार असतं त्याला आपण काय म्हणणार असतो कॅपिटल रिसिप्ट और लॉंग टर्मसाठी असेल ते. त्याच्यानंतर रेव्हेन्यू रिसिप्ट म्हणजे काय डेली ऑलवेज शुड बी इन्करिंग ऑलवेज शुड बी इन्कमिंग अवर इन्कम, म्हणजे जसं की सबस्क्रिप्शन मिळालेलं आहे, त्याच्यानंतर इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट रिसिव्ह झालेला आहे, रेंट रिसिव्ह झालेला आहे. कॅपिटल रिसिप्ट म्हणजे काय की एखादा असेट सोल्ड आउट केलेला आहे. आता असेट सोल्ड आउट का नेहमी नेहमी आपण करत नसतो. अँड मेंबर्स बनायचे म्हणून मेंबरशिप फीज केलेली असेल, डोनेशन दिलेलं असेल एखाद्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी किंवा बिल्डिंग फंडसाठी किंवा स्पेशल फंडसाठी, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत कॅपिटल रिसिप्ट म्हणणार आहोत. रेव्हेन्यू रिसिप्ट म्हणजे काय, जसं की रेंट रिसिव्ह करत आहोत, इंटरेस्ट ऑन इन्कम एखाद्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट केलेला आहे त्याच्यामध्ये 6 महिन्यातून 3 महिन्यातून आपल्याला इंटरेस्ट मिळत असेल तर त्याला आपण लोक काय म्हणत रेव्हेन्यू रिसिप्ट. कॅपिटल रिसिप्ट मीन्स नॉट रिकरिंग अगेन अँड अगेन, it should not a regular flow of the business of the income, and revenue receipt means it is a recurring of a nature. And there are the two types of the receipt. I will told that what is a capital receipt and revenue receipt. Now conducting a types of payment, there are three types of the payment. Is a capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Capital expenditure कॅपिटल रिसिप्टमध्ये जसं सांगितलं की लॉंग टर्मसाठी असेल किंवा नेहमी नेहमी होत नसणार आहे, तसंच सेम पद्धतीने कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे जे एक्सपेंडिचर नेहमी नेहमी नसणार आहे, कधीतरीच होणारा खर्च आणि त्याचा बेनिफिट म्हटलं लॉंग टर्मसाठी असणार आहे. आता जसं की फिक्स असेट सोल्ड आउट केल्यानंतर आपल्याला जे इन्कम मिळत होतं किंवा डोनेशन फीज केल्यानंतर होतं, सेम तसंच कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे काय असणार आहे की एखादी अमाऊंट बिल्डिंग खरेदी करण्यासाठी केलेली असेल, फर्निचर खरेदीसाठी केलेलं असेल, प्लांट अँड मशिनरीसाठी केलेलं असेल, प्लांट अँड मशिनरीसाठी केलं असेल, अशा खर्चाला आपण लोक काय म्हणणार आहोत कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणणार आहोत. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर विच इज अन इन्करिंग डे टू डे बिझनेस अँड डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज, and it is not and maintaining a fixed asset, it is and conducting every most of it is an incurring most of the times in a monthly, weekly, daily or anything. For example, we are paying expenses for the traveling expenses, paying a salary and wages, and sometimes of the rent, some of the taxes, whichever it is an paying. ओके, कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे कोणतं की जो खर्च आपण लोकांनी एकदाच करतो पण त्याचं बेनिफिट मात्र लॉंग टर्मसाठी असतं. जसं की असेट खरेदी केलेलं आहे, कोणत्याही प्रकारचं असेट खरेदी केलेलं असेल, त्याच्यानंतर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमध्ये काय त्याचा जो खर्च आपण लोक काय करत असतो नेहमी नेहमी करत असतो, म्हणजे की ट्रॅव्हलिंग प्रवासाचा खर्च दिलेला असेल, रेंट केलेला असेल, इन्शुरन्स प्रीमियम दिलेला असेल, एक्सेट्रा वेजेस दिलेले असेल, सॅलरी दिलेली असेल, न्यूजपेपरचा खर्च असेल, स्टेशनरीचा खर्च असेल, एनिथिंग जो आपला नेहमी नेहमी होत असतो त्याला आपण लोक काय म्हणतो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर. आता पहिलं सांगितलं कॅपिटल एक्सपेंडिचर, दुसरं म्हणजे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि तिसरं म्हणजे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर विच इज अन इनकर्ड इन अ बेसिकली रेव्हेन्यू नेचर but it's an a benefit which is and made received for more than one or more year. रिकरिंग टाईपचाच खर्च आहे पण त्याचे बेनिफिट्स मात्र काही दिवसांपुढे पण आपल्याला म्हणजे मोर दॅन 1 year असणार आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल आपण लोक ॲडव्हर्टायझिंग पे करतो, तर ॲडव्हर्टायझिंग काय फक्त एका वर्षासाठी खर्च पे करत नाही, डायरेक्टली 3-4 वर्षाचा एक लमसम अमाऊंट देऊन टाकत असतो. पण त्या लमसम अमाऊंटमध्ये या वर्षीची काही अमाऊंट असते आणि पुढच्या वर्षीची काही अमाऊंट असते, पुढच्या काही वर्षांची अमाऊंट असते. तर त्यामुळे काय असतं तो खर्च आपल्याला काय करायचा डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अर्धा आत्ता म्हणजे करंट इयरचा फक्त करंट इयर पुरता दाखवायचा आणि बाकीचा पे ऑफ करायचा आहे. सेम पद्धतीने आपण लोक इन्शुरन्स पे करत असतो. इन्शुरन्स ज्यावेळेस पे करत असतो त्यावेळेस फॉर एक्झाम्पल आपण लमसम अमाऊंट पे करत असतो. त्या इन्शुरन्स अमाऊंटमध्ये आपण लोक काय करत असतो अकॅडमिक इयरपर्यंतची इन्शुरन्स पॉलिसी जितकी असेल, इन्शुरन्स अमाऊंट जितके असेल तितके अमाऊंट आपल्याला काय करायचं असते एक्सपेंडिचर अकाउंटला दाखवायचे असते आणि उर्वरित अमाऊंटपर्यंत काय करायचे असते बॅलन्स शीटमध्ये दाखवायचे असते. ओके, कॅन यू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ पेमेंट? कळल्यापर्यंत सगळ्यांना? आता नेक्स्ट पॉईंट आहे स्पेसिमेन. तर रिसिप्ट अँड पेमेंटचा जो स्पेसिमेन दिलेला आहे तो आपण लोक जेव्हा क्वेश्चन सोल्व करू तेव्हा बघूया. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इट इज अन मीनिंग ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. व्हॉट इज अन मीनिंग ऑफ द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर? सो मेनी टाइप्स ऑफ द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आत्ताच मी तुम्हाला कोणा एक्सप्लेन केलं होतं. ते म्हणजे काय मीनिंग ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. ओके, इन दॅट the account which is prepared by not for profit concern to recorded all of the expenses and income, revenue nature and ascertain where the concern of sufficient income to meet of the income expenses is called as an income and expenditure account. The income and expenditure account it is prepared for the purpose of to find out we should be having a sufficient balance to making a expenditure or made the expenditure, and it should be prepared to find out why it should be find out to surplus or deficit of our organization.
It means when the expenditure is more than income, it means a deficit, and income is more than the expenditure, it means a what? Surplus. Okay, it should be a recorded. It is just like of the profit and loss account, we are preparing a trading account. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर कसं आहे, जे आपण लोक ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवत होतो, सेम तशाच पद्धतीचं इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट असणार आहे. एक नोट फक्त लक्षात ठेवायचं, इन्कम अँड मी स्पेसिमेंट दाखवताना सांगणार होते, लक्षात इकडे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर बोलताना जरी आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर बोलत असलो तरी मात्र लिहिताना लेफ्ट हँड साईडला एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि नंतर मी इकडच्या साईडला काय करणार, इन्कम अकाउंट तुम्ही लोक लिहिणार आहात. मुलं खूप वेळ चुकतात, मी सांगेल तसं लेक्चरमध्ये पुढच्या तुम्हाला लक्ष ठेवा फक्त. Subscription, other information is related our only income and expenditure related to current year. In a income and expenditure account, we are recorded only those income and those expenses which is related to what? Current year, not for a next year, not for a previous year. Only those expenses recorded which is related to the current year. Okay, current year expenses should be, current year income should be recorded actually received or received during the past year are recorded in our both side. And similarly of a revenue expenditure of current year which is actually paid or not paid during the year, it should be posted on our debit side. काय करणार आहात, डेबिट साईडला सगळ्या एक्सपेंडिचर पोस्ट आउट करायचे आहेत, तर क्रेडिट साईडला काय करायचं आहे, इन्कम पोस्ट आउट करायचं आहे. एक्सपेंडिचर डेबिट साईड, देन इन्कम शुड बी अ वेअर इट इज अन अ क्रेडिट साईड. Debit balance of income and expenditure, it is indicates a deficit balance, and a credit balance of income and expenditure, it shows a surplus of our balance. Okay, deficit should be deducted from a capital fund and a surplus should be added in a capital fund. डेफिसिट जसं आपण नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये आलेलं प्रॉफिट काय करायचो, कॅपिटल फंडमध्ये काय करायचो, प्लस करायचो, बरोबर ना. त्याच पद्धतीने लॉस असेल तर काय करायचं, कॅपिटल फंडमधून पार्टनरच्या कॅपिटलमधून मायनस करायचो. कॅपिटल फंड म्हणजे पार्टनरच्या कॅपिटलमधून मायनस करतो. सेम तशाच पद्धतीने डेफिसिट जर असेल तर कॅपिटलमधून काय करायचं आहे, मायनस करायचं आहे, आणि सरप्लस जर असेल तर कॅपिटल फंडमध्ये काय करायचं आहे, प्लस करायचं आहे. म्हणजेच डेफिसिट केव्हा होईल, एक्सपेंडिचर इज मोर दॅन द इन्कम, खर्च जास्त इन्कम कमी म्हटल्यावरती डेफिसिट, इन्कम जास्त खर्च कमी म्हटल्यावरती काय असणार आहे, सरप्लस. ओके, कळलं इथपर्यंत. चला नेक्स्ट पॉईंट, इट इज अन फीचर्स ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसिप्ट आणि पेमेंट नॉमिनल, रिसिप्ट अँड पेमेंट रिअल अकाउंट होतं, तर एक्सपेंडिचर आणि इन्कम कुठलं आहे, नॉमिनल अकाउंट आहे. फर्स्ट पॉईंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सेकंड पॉईंट, it is a revenue expenses and revenue income, it is an account only prepared for the current year expenses, current year income recorded in that account. It is a third point, it is a just like of the profit and loss organization, it is an incurred for to getting a information for our deficit or surplus of that account. आपल्याला सरप्लस झालं की डेफिसिट झालं आहे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करतो, आपण नॉट इन अ प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रॉफिट झालं की लॉस झालं फाइंड आउट करण्यासाठी प्रॉफिट अँड लॉस ऑर्गनायझेशन बनवतो ना, सेम तसंच इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आपण लोक इथे बनवणार आहोत. ते फाइंड आउट करण्यासाठी सरप्लस झालं की डेफिसिट झालेलं आहे. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, इट इज अन अ पार्ट ऑफ द फायनल अकाउंट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन विच इज अन इट इज अन हेल्पफुल फॉर प्रिपेअर द बॅलन्स शीट. ते काय करणार आहे, आपल्याला बॅलन्स शीट बनवण्यासाठी आपल्याला काय पडणार आहे, उपयोगी पडणार आहे. इट इज अ प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द नॉट प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन टू फाइंड आउट अवर सरप्लस और डेफिसिट. ओके, पाचवा पॉईंट झाला. नेक्स्ट पॉईंट, नो ओपनिंग बॅलन्सेस ऑफ शोन दिस अकाउंट. ओपनिंग बॅलन्सेस त्याच्या अकाउंटमध्ये शोन केले जात नाही. डेबिट बॅलन्सेस ॲट द इयर एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इयर, डेबिट बॅलन्सेस शोज द डेफिसिट अँड क्रेडिट बॅलन्स शोज द सरप्लस. डेबिट बॅलन्स काय असतं, डेफिसिट शो ऑफ केलं जाणार आहे, तर क्रेडिट बॅलन्स काय असणार आहे, आपल्याला सरप्लस शो ऑफ केली जाणार आहे. All of the cash transactions are recorded in an income and expenditure account, as well as the non-cash transaction is also maintained in a income and expenditure account. कळलं. फीचर्समध्ये काय सांगितलं आहे, पहिला पॉईंट नॉमिनल अकाउंट असणार आहे, रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस रेव्हेन्यू इन्कम करंट इयरचं रेकॉर्ड केलं जाणार आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवलं जाणार आहे. प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये का प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सारखं बनवलं जाणार आहे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर का बनवलं जाणार आहे, टू फाइंड आउट द डेफिसिट और सरप्लस.
त्याच्यानंतर करंट इयरचं इन्कम आणि एक्सपेन्सेस रेकॉर्ड केलं जाणार आहे टू फाइंड आउट डेफिसिट और सरप्लस. इट इज अन हेल्पफुल फॉर टू प्रिपेअर द बॅलन्स शीट. इट इज ऑल ऑफ द ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्डेड, द कॅश ट्रान्झॅक्शन ॲज वेल एज द नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन ऑल्सो रेकॉर्डेड इन अ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. म्हणजे की डेप्रिसिएशन झालं, RDD झालं, बॅड डेट झाले, असे काही ट्रान्झॅक्शन, अशा काही एंट्रीज असतील ज्या कॅशशी रिलेटेड जरी नसल्या तरी मात्र काय करावं लागणार आपल्याला, त्या तिथे रेकॉर्ड कराव्या लागणार आहेत. डेबिट बॅलन्स इन्कम अँड एक्सपेंडिचरची काय असणार आहे, डेफिसिट. तर क्रेडिट बॅलन्स काय असणार आहे, सरप्लस. ओके, फीचर्स कळले. पहिलं म्हणजे नॉमिनल अकाउंट आहे, रेव्हेन्यू इन्कम आणि एक्सपेंडिचर करंट इयरचं रेकॉर्ड करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे प्रॉफिट झालं आहे की लॉस झाला आहे, म्हणजेच डेफिसिट आहे की सरप्लस आहे. त्याच्यानंतर सांगितलं होतं की हे कशा पद्धतीचं आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सारखं आहे. याचा मेन पार्ट ऑफ द, इथं मेन एम हे युजफुल कशासाठी असणार आहे, आपल्याला बॅलन्स शीट बनवण्यासाठी युजफुल असणार आहे. ओपनिंग बॅलन्स शो ऑफ केली जात नाही. डेबिट बॅलन्स डेफिसिट असेल तर क्रेडिट बॅलन्स काय असणार आहे, सरप्लस असणार आहे. कॅश ट्रान्झॅक्शन सोबत नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन्स पण काय केले जाणार आहेत, रेकॉर्ड केले जाणार आहेत. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, इट इज अ प्रिपेरेशन ऑफ द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. Income and expenditure account is prepared on the basis of the receipt and payment account, and additional information is also recorded whenever the preparing a income and expenditure account. रिसिप्ट आणि पेमेंट सोबत आपल्या इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये आपण लोक करणार आहोत. आणि जर का काही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, आउटस्टँडिंग काही इन्कम दिलेलं असेल, काही डेप्रिसिएशन दिलेलं असेल, कधीमध्ये ॲडजस्टमेंट आपल्याला RDD दिलेलं असेल, किंवा त्याच्यानंतर प्रीपेड ॲडव्हान्समधला खर्च दिलेला असेल, असे कुठलेही ट्रान्झॅक्शन ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिली असेल ती पण आपल्याला काय करायची आहे, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये लिहायची आहे. इट इज अन वन टाईप ऑफ द नॉमिनल अकाउंट आहे. ऑल ऑफ द एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस शुड बी रेकॉर्डेड debit side, and all of the income and gains it should be recorded a credit side. एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस असेल तर एक्सपेंडिचरमध्ये रेकॉर्ड करायचं आहे, तर इन्कम आणि गेन असेल तर कुठे रेकॉर्ड करायचं आहे, आपल्याला इन्कम साईडला रेकॉर्ड करायचं आहे. इट इज अन वन टाईप ऑफ पार्ट ऑफ जस्ट लाईक ऑफ द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वी आर प्रिपेअरिंग अ ट्रेडिंग कन्सर्न. ट्रेडिंग कन्सर्नमध्ये जे आपण लोक प्रॉफिट अँड लॉस बनवत होतो तशाच पद्धतीचं काय आहे, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर असणार आहे. प्रिपरेशन ऑफ द बॅलन्स शीट. Preparation of the balance sheet, it is an same of the trading organization which is an prepared. आपण लोक ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशनमध्ये जशी बॅलन्स शीट बनवतो तशीच नॉन ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशनची पण असणार आहे. वी गेटिंग अ एक्झॅक्ट और लिटिल बिट सेम ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. सो दॅट्स वाय वी आर प्रिपेअर्ड अ बॅलन्स शीट. In a balance sheet, it is prepared to capital receipt and capital expenditure amount which is recorded in a balance sheet. Okay, and the generally excess of the assets over the liabilities is in a capital fund. So prepare of the balance sheet कशासाठी बनवणार, बॅलन्स शीट आपल्या लोकांना माहिती आहे. बॅलन्स शीट कसं नॉन जी ट्रेडिंग कन्सर्नमध्ये बनवत असतो सेम तशीच नॉन ट्रेडिंग कन्सर्नमध्ये पण अशीच असणार आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला फायनान्शियलची पोझिशन आपल्याला मिळणार आहे. सो दॅट्स वाय कॅपिटल एक्सपेंडिचर ॲज वेल एज कॅपिटल रिसिप्ट आपण लोक काय करणार आहोत, ओव्हरऑल पोस्ट करणार आहोत. सर कॅपिटल असेट लायबिलिटीपेक्षा जास्त असतील जेवढी अमाऊंट आपले काय असणार आहे, कॅपिटल फंडमध्ये इन्क्लूड केली जाणार आहे. ओके, पहिलं आपण बघितलं इंट्रोडक्शन, मिनिंग, फीचर्स, डिफरन्स बघितला, मिनिंग आणि रिसिप्ट, मिनिंग ऑफ द रिसिप्ट अँड पेमेंट बघितलं, फीचर्स ऑफ द रिसिप्ट अँड पेमेंट बघितलं, टाईप ऑफ रिसिप्ट बघितले, टाईप ऑफ पेमेंट्स बघितले. आता हे सगळे पॉईंट्स मी फक्त पॉईंट्स लिहिले मेन त्याचं डिस्क्रिप्शन आणि त्यातले मधले जे सब पॉईंट्स होते ते लिहिलेले नाही आहेत. त्याची PPT त्या तुम्हा लोकांना मी PDF फाईल काय करेल, सेंड करेल. सो इफ इट इज not getting you of the PDF file, then you should be prefer the textbook, but I will be send you the PDF file and all of the points are recorded that the PPT through the PDF. Okay, so in the next lecture we should be solve a question. So thank you.